بتائیں کہ کل آپ نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں رؤف حسن صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. یہ پہلے بھی ہم نے سنا ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور حکومت نے اسے ہمیشہ ریجیکٹ ہی کیا ہے. یہ اب کی بار جو خطرہ ہے کس سے ہے, اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی میرے ساتھ تو انہوں نے خطرے کی بات نہیں کی, البتہ یہ بات کی تھی کہ جو میں نے ان کو بات کی کہ جب میں اڈیالہ میں تھا تو جو ایک 6x8 کی چکی ہوتی ہے, ڈیتھ سیل جس کو کہتے ہیں, اس میں تھا جس میں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا تھا, اسی میں بھی تھا. تو خان صاحب مسکرائے, انہوں نے کہا کہ اسی طرح کی ایک سیل میں بھی ہوں. تو مجھے بڑا میں سمجھتا ہوں افسوس ہوا کہ سابق وزیر اعظم کو اس طرح کے کسی سیل میں کیوں رکھا جاتا ہے. جو مناسب سہولیات ایک پرائم منسٹر کی ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ ہونی چاہیے ان کو ملنی چاہیے. باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اللہ پہ یقین رکھنے والے ایمان والے آدمی ہیں, اور میں نے ان کو بڑا پر اعتماد پایا. اچھا خان صاحب, کچھ عرصے پہلے یہ بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ شاید بشرا بی بی کی بھی جان کو خطرہ ہے, پھر وہ زہر دینے والی بات بھی سامنے آئی. وہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ میڈیکل بورڈ نے کہا کہ نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ابھی کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے بشرا بی بی کو یا خان صاحب کو کوئی اس طرح کا تھریٹ ہو؟ دیکھیں, جب وہ بشرا بی بی جب سے وہ اڈیالہ آئی ہیں, اس کے بعد تو جب وہ شفٹ کیا گیا ان کو اڈیالہ, تو اس کے بعد تو ایسا کوئی ایشو سامنے نہیں آیا. ہوپ فلی یہ جو عدت والا کیس ہے اس میں میرے خیال میں 29 یا 28 تاریخ کو فیصلے کے لیے رکھ لیا ہے, کیونکہ اس میں پرسوں جو ہیرنگ ہوئی ہے فائنل آرگومنٹس کنکلوڈ ہو گئے ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ بشرا بی بی جو ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ ریلیز ہوں گی. ابھی اڈیالہ جیل میں ابھی جب وہ ہیں, فی الحال میرے نالج میں نہیں ہے کہ ان کے کوئی ہیلتھ ایشوز وہ والے ہیں جو وہ بنی گالا میں جب وہ ہاؤس اریسٹ تھیں. لیکن اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو ان کا وکیل جو ہیں وہ ضرور عدالت کے نوٹس میں اس کو لے کے آئیں گے. ماضی میں ان کو ایشوز رہے ہیں جس پہ کافی سیریس کنسرن ہماری جماعت نے ریز کیے ہیں. اچھا خان صاحب, سچویشن اس وقت بڑی 50-50 پریزنٹ ہو رہی ہے یا ہمیں لگ رہی ہے, یوں لگ رہا ہے کہ شاید خان صاحب پر جو موجود کیسز ہیں اور بشرا بی بی پر وہ ختم بھی ہو جائیں گے, ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ مزید کیسز بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ان کو ریلیز کر دیا جائے گا, ہو جائیں گے خان صاحب اور بشرا بی بی, یا پھر آپ پریپیئرڈ ہیں کہ اور بھی کچھ آ سکتا ہے سرپرائز؟ دیکھیے, کیسز میں اگر میرٹ پہ دیکھیں تو میرٹ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کی آپ اسپیسیفکلی بات کر رہی ہیں تو اس پہ تو پروسیکیوشن کا کیس اس لیول تک ڈسٹروائے ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کے ایک وکیل کو صرف اس وجہ سے چینج کر دیا گیا کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو عمران خان صاحب کے موقف کی سپورٹ کرے گی. کسی بھی صورت میں وہ کیس اپنا وہ ثابت نہیں کر سکے. تو وہاں سے تو ہم مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ میرٹ سے جتنی ہمارے وکلاء نے اس میں فائٹ کی ہے, ہم مطمئن ہیں کہ اللہ کے کرم سے وہاں فیصلہ خان صاحب کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے حق میں وہ آئے گا. باقی آپ نے جو سوال پوچھا کہ اور تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی وہ کیس کریں گے. پھر ابھی پنجاب میں ایک فیک اور ایک جیلی کیس کرنے کی عمران خان صاحب کی کوشش کی جا رہی ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے ان کی خواہش عمران خان صاحب کو وہاں پہ رکھیں, لیکن ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس طرح کے ظلم اور جبر سے عمران خان صاحب کو جھکا سکتے ہیں, ابھی تک نہیں جھکا سکے, اور نہ ان کی جماعت کو انشاءاللہ ہم سب مضبوط کریں. اچھا خان صاحب, آپ لوگوں کی طرف سے بھی بات چیت کا اشارہ مل رہا تھا کہ ہم بات کرنے کے لیے سیاسی قوتوں کے لیے تیار ہیں. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے شو پہ آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی کے اندر رہ کر ہی ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوریت کے ساتھ ہی بات کریں گے, جمہوری پارٹی سے. تو یہ جو معاملہ ہوا اسلام آباد سیکریٹریٹ گرانے والا, اس کے بعد شاید لگتا ہے کہ تھوڑی سی ٹینشن بڑھ گئی ہے. ابھی بھی آپ لوگ موڈ میں ہیں گورنمنٹ سے بات کرنے کے؟ لیکن موڈ کی بات نہیں ہوتی, ملکی مفاد میں آپ بات کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے میری آخری جو 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی پہ بات ہو سکتی ہے اگر وہ کوئی رزلٹ اورینٹڈ کوئی پریکٹیکل عملی بات چیت اگر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جس طرح سے یہ ہوا ہے, یعنی کہ جس دن خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی اس سے 1 دن پہلے رؤف حسن صاحب پہ
ख्वाजा सराओं की आड़ लेके हमला किया गया, मैं तो इसको भी कंडेम करता हूँ कि एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को इस तरह से यूज़ किया जाए, क्योंकि पहले ही हमारे जो ख्वाजा सराओं कम्युनिटी है बेचारे लोगों की तहकीर और मजाक का निशाना बनते हैं, और इस तरह से यूज़ करके अब इनको नफरत का भी लोग नफरत का इजहार करेंगे तो जुल्म है उस कम्युनिटी के साथ भी जिस तरह से उनको रऊफ साहब के खिलाफ यूज़ किया गया। और दूसरा जो ये सेक्रेटेरिएट जो उन्होंने हमला किया है या उसके खिलाफ जो बुलडोजर जो रियासती फौजी ताकत जो हुकूमती ताकत यूज हुई है, तो ये चीज़ें तो मुज़ाकरात के माहौल को सबूताश करने के मुतरादिफ हैं। तो क्या हम ये उठाने में हक बजानिब नहीं कि हुकूमती सर्कल में कुछ लोग तो मुज़ाकरात से बात हल कराना चाहते हैं और हुकूमत ही की तरफ कुछ लोग ऐसे भी शायद हैं जो चाहते हैं कि इस तरह के काम करके मुज़ाकरात की और पॉलिटिकल सोल्यूशन के मामला है उसको सबूताश किया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि उस तरफ दो तरफ रुके हैं। अब देखना होगा कि हुकूमत क्या मुज़ाकराती अमल को आगे ले जाने वाले लोग उसमें ताकत पकड़ते हैं या जिस तरह ये हुकूमती जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो आपसे सवाल है, क्या आप समझते हैं कि अगर हमारे मेंबर की गर्दन पे उनकी जिंदगी पे अटैक किया गया और फिर आप हमारे सेंट्रल ऑफिस को गिरा रहे हैं और फिर आप उनसे कह रहे हैं कि आए आप बात करते हैं, तो इस तरह से किसी के हाथ बांध के और कनपट्टी पे पिस्तौल रख के तो मुज़ाकरात नहीं होते। अच्छा खान साहब, मैं वैसे तो कमेटी भी बात करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल मेरा ले लें। रऊफ हसन साहब माजरत से, रऊफ हसन साहब पे जो हमला हुआ है, आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कराया गया, कौन हो सकता है इसके पीछे? कोई पार्टी है, गवर्नमेंट है, कोई आइडिया? देखें, ये तो इन्वेस्टिगेशन हुकूमत का, ये ख्वाजा सरा एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है बेचारे, वो हर वक्त लोगों की तहकीर का वो निशाना बने रहते हैं, वो तो अपनी जिंदगी गुजारने के तरफ हैं, तो उनको बेचारों को क्या जरूरत है कि वो एक सीनियर सियासतदान जो कि बेसिकली बहुत ही एक जेंटलमैन आदमी है रऊफ साहब, और वो किसी बखेड़े में नहीं पड़ते, किसी लड़ाई में, किसी जमीन के तनाज़े, कोई पैसों का मामला, कुछ उनका ऐसा नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उससे किसी ने क्या लेना देना है। और चिड़ जाए कि उनकी क्या कोई जाती दुश्मनी तो नहीं, इसका मतलब है कि somebody has used them। अब ये तो हुकूमत का काम है, तो वो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि रऊफ हसन साहब ने अपने वाक़े के बाद जिन ख्यालात का इजहार किया है, तो मैं आपको उन्हीं की बात बता रहा हूँ कि वो क्लियर है, वो उसको क्लियर है कि उनको टारगेट किया गया है। और इसकी जब तक ज़ाहिर है कोई शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो फिर पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। खान साहब, सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो अगर उसमें पीपल्स पार्टी के या नून लीग के कुछ लोग होते हैं, सीनियर सियासतदान होते हैं, तो आप लोगों की तरफ से भी कोई कमेटी तश्कील दी जाएगी या जो खान साहब ने पहले कमेटी बनाई है वही प्रोसीड करेगी? मेरे ख्याल में दूसरी कमेटी खान साहब को ज़रा ज़्यादा जामे बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ लोग शायद उसको और अगर वो ऐड करें ताकि कोई ओरिएंटेड बात हो सके और एक पावरफुल कमेटी हो दोनों तरफ से। मुज़ाकरात का बगैर तो मामला का हल नहीं है। जेल में आप इमरान खान साहब को कब तक रखेंगे, और इमरान खान साहब को जो आपने जेल में रखा हुआ है और सियासी माहौल ख़राब है, तो हुकूमत भी इस माहौल में तो ना कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है ना मुल्क आगे जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपने प्रोग्राम की इब्तिदाई में ये बात की कि पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे हैं, क्या पार्लियामेंटेरियंस जो अवाम के मसाइल हैं, एक्चुअल मसाइल आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि वो इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं फोकस करते। देखें, सबसे बड़ा मसला तो मैंडेट ही है ना, कि ये जो वोट डाला था अवाम ने डाला, उनके वोट पे डाका पड़ा, तो क्या अवाम के वोट पे डाका पड़ना ये मामूली बात तो नहीं है। अगर मैंडेट यही है और वो लोग आगे बैठ जाएंगे तो अवाम ने वोट नहीं डाला, तो वो अवाम के मसाइल क्या खाक हल करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा मसला ही इस वक्त अफीरान मैंडेट की वापसी है। जब तक फैसला नहीं होता, हम तो वो जो शुजात साहब फरमाया करते थे ना कि मट्टी पाओ, तो हम तो नहीं है, हम मट्टी पाने के मूड में नहीं है, हम तो मामलात का हल चाहते हैं। अच्छा खान साहब, आप भी मट्टी पाने के मूड में नहीं है, और यूं लग रहा है कि JUIF भी मट्टी पाने के मूड में नहीं है। मतलब दोनों तरफ से लग रहा है, क्योंकि अगर वो आपकी मुहिम में आपके साथ हो जाते हैं, मौलाना फजल रहमान एक बड़े सियासतदान हैं, क्राउड पुलर तो हैं, तो वहाँ पे मामलात कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? क्राउड पुलर की है वो इमरान खान साहब।
बाकी जिसने जितना कोई क्राउड पुल करना था, अवाम ने उनको उनका नतीजा 8 फरवरी को दिखा दिया, सबको उन्होंने एक्चुअली रिपोर्ट दी है। तो एक्चुअली रिपोर्ट दे के सबके अब होश जो है ना वो ठिकाने आ गए हैं। बाकी अगर कोई हमारे साथ हिस्सा बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, साहब किरदार अदा करना चाहते हैं भी मोस्ट वेलकम। लेकिन ये है कि रजीम चेंज में उनका एक बुनियादी रोल था PDM के हेड से, तो अच्छा है कि उन्होंने अपने माजी की सियासत से वो इस तरफ आ गए हैं और हक के रास्ते पे हमारा साथ देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप तैयार हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने अपना वक्त जो है वो निकाला।